আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনারা? একটু সামনে আগাইয়া বসে, তাহলে পরে আরো মানুষ আসবে, ওরা বসতে পারবে। সামনে আগান, আসেন আসেন, একটু কষ্ট করেন, সামনে আগান। মাজলিসের ফাঁকা বন্ধ করি, যাতে করে দুষ্টু শয়তান না বসতে পারে। সামনে আগাও, এই খালি জায়গায় বসো। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদাহ, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون،
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وبجلی کا کھڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. اور بجلی کا کھڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی. ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. پڑا ہر طرف غلیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت جبل نام حق سے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার 7ম বার্ষিক ওয়াজ দোয়ার মাহফিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাদের সবাইকে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। মাহফিলের যারা দায়িত্বশীল আছেন, পরিচালনা করছেন, যারা সহযোগিতা করেছেন এবং যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা শুনছেন, যারা দেখছেন, সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার মুসলমান ভাইয়েরা, আমি আপনাদের সামনে আল কোরআনুল কারীমের 29 নম্বর পারার 2 নম্বর সূরা সূরাতুল কলম তিলাওয়াত করেছি। শুনেছেন আপনারা? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
সম্পর্কে দুইটা হাদিস পাঠ করেছি। আমি আলোচনা করব যে বিষয়ে, সেটা হচ্ছে অপবাদ থেকে পবিত্রতা ঘোষণা এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রসঙ্গে। অপবাদ থেকে পবিত্রতা ঘোষণা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফির মুশরিকেরা অপবাদ দিয়েছিল, নানান অন্যায় কথাবার্তা বলেছিল, যার প্রতিবাদ স্বরূপ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল কলম নাজিল করেছেন এবং এর মাধ্যমে তারা যে সমস্ত অপবাদ আরোপ করেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, সেগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন এবং সেই কাফির এবং মুশরিকদের অন্যায়, অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং জুলুম সর্বস্ব যে কথাবার্তা, এগুলোর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন আপনারা? হ্যাঁ, কথা বলবেন, কথা না বললে তো বুঝবো না যে আমার কথা কি আপনারা বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই। যে সূরাতুল কলম কেন নাজিল করেছেন? নাজিল করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে কাফির মুশরিকরা অপবাদ আরোপ করেছিল। অপবাদ বুঝেন তো? একটা মানুষ একটা কাজ করে নাই, একটা মানুষের একটা দোষ নাই, আমি তার সেই দোষটা বললাম। একটা হলো যা করেছে তা বলা, যেটাকে বলে গীবত, যে একজনের অগোচরে তার একটা দোষ বলা, যেটা বাস্তবে তার মাঝে কি আছে? দোষ আছে। আর আরেকটা হইল তার মাঝে এই দোষ নাই, না থাকা সত্ত্বেও তার উপর সেই দোষ লাগিয়ে দেওয়া, এর নাম তুহমত, এর নাম অপবাদ। কাফির মুশরিকেরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরকম কিছু অপবাদ দিয়েছিল যাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক ব্যথিত হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীজিকে সান্ত্বনা দিলেন এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে সেই কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একটা সূরা নাজিল করলেন, যেটার নাম হচ্ছে সূরাতুল কলম। যেই সূরাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তাদের আরোপিত অপবাদ থেকে পবিত্র সেটা ঘোষণা করেছেন এবং তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার প্রিয় ভাইয়েরা, লম্বা কোনো বিশ্লেষণে যাব না, সূরাতুল কলমে যা আছে সংক্ষেপে আমি আপনাদের সামনে সে বিষয়টাই তুলে ধরব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ বলছেন প্রথম আয়াত, নুন ওয়াল কলমি ওয়া মা ইয়াসতুরুন। প্রথম অক্ষর হচ্ছে নুন। এইটার অর্থ কেবল আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। এটার অর্থ আমরা আলিমরা জানি না। বুঝতে পারছেন? এটা হলো আল্লাহ তাআলার কোরআনের একটা মুআজিজা। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিলকৃত কোরআনের একটা অলৌকিকত্ব, যে কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোর অর্থ আমরা কেউ জানি না, যেটার অর্থ কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। এরপরে যা শুরু হয়েছে, ওয়াল কলমি ওয়া মা ইয়াসতুরুন। আল্লাহ বলছেন আমি কলমের শপথ করে বলছি এবং যা তারা লিখে তার শপথ করে বলছি। কে শপথ করছেন? মানুষ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শপথ করতে চায় তখন কেবল আল্লাহ তাআলার নামে শপথ করতে পারে, এটা তার জন্য বৈধ। তবে যত্রতত্র শপথ করতে পারবে না। যখন তখন শপথ করা, মানুষকে কথা বিশ্বাস করানোর জন্য, এগুলো হচ্ছে অন্যায়। আল্লাহ তাআলার নামের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। উপযুক্ত জায়গায় শপথ করতে হলে কার নাম দিয়ে শপথ করতে হবে? আল্লাহর নাম দিয়ে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শপথ করার জন্য যে কোনো কিছুর নাম ব্যবহার করে তিনি শপথ করতে পারেন।
তার অধিকার। তিনি স্রষ্টা, আমরা সৃষ্টি। আল্লাহ বললেন, আমি কলমের শপথ করে বলছি এবং যা তারা লিখে তার শপথ করে বলছি। কি বলছেন? মা আনতা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজনুন। অগণবীজি, আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে পাগল নয়, উন্মাদ নয়। আল্লাহু আকবার। কে ঘোষণা দিচ্ছেন? এর মানে কাফিররা কি বলেছে? মুহাম্মদ পাগল, মুহাম্মদ পাগল। আল্লাহ তাআলা বললেন, আপনি আপনার রবের দয়ায় পাগল নয়, আপনি আপনার রবের অনুগ্রহে পাগল নয়। তো নবীজি তো কষ্ট পাচ্ছেন তাদের এই আচরণে। একজন সুস্থ মানুষকে, যিনি আল্লাহর নবী, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত, নির্বাচিত, যিনি আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছেন, তাকে কি বলছে? পাগল বলছে। আল্লাহ তাআলা বললেন, ওয়া ইন্না লাকা লাআজরান গায়রা মামনুন। নিশ্চয়ই আপনার জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান। তারা আপনাকে পাগল বলে কষ্ট পাচ্ছেন, তারা যত বলতে থাকবে আপনার সওয়াব তত বাড়তে থাকবে। আপনার জন্য অফুরন্ত লাগাতার একটার পর আরেকটা সওয়াব রয়েছে, টেনশন করেন না। কে সান্ত্বনা দিচ্ছেন? ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। তারা আপনার সাথে পারে না, ব্যর্থ হয়ে আপনার উপর অপবাদ আরোপ করেছে। অগণবীজি, নিঃসন্দেহে আপনি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। আপনার চরিত্রের উপর কারো চরিত্র নাই, আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী, আপনি সুমহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত আছেন। কে বলেছে পাগল? ওদের আল্লাহ পাগল বলেছে? আল্লাহ বলেছে আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী। আর কাফির মুশরিকরা নবীজিকে কি বলেছে? পাগল বলেছে। ফাসাতুবসিরু ওয়া ইউবসিরুন। তারা আপনাকে আজকে পাগল বলে, অচিরেই আপনিও দেখতে পাবেন, তারাও দেখতে পাবে। বিআইকুমুল মাফতুন। আসল পাগলকে অচিরেই দেখা যাবে। তোমাদের মাঝে কে পাগলা, কার মাঝে উন্মাদনা রয়েছে, কে বাস্তবতার পাগল, এটা দেখা যাবে। আপনি নবীজিও দেখবেন, তারাও দেখবে। সবর করেন। ইন্না রাব্বাকা হুয়া আ'লামু বিমান দাল্লা আন সাবিলিহি ওয়া হুয়া আ'লামু বিল মুহতাদিন। নিঃসন্দেহে আপনার রব, তিনি ওই সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন যারা তার পথ থেকে সরে গিয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। ওয়া হুয়া আ'লামু বিল মুহতাদিন। যারা সুপথপ্রাপ্ত, যারা সঠিক পথে চলছে, তাদের ব্যাপারেও সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীজিকে বলছেন, ফালা তুতি'ল মুকাদ্দিবিন। অগণবী, আপনি ওই সমস্ত মিথ্যাবাদীদেরকে, ওই সমস্ত মিথ্যুক যারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমার কিতাব আল কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চায়, ওই সমস্ত মিথ্যাবাদীদের আপনি অনুসরণ করবেন না। ওয়াদ্দু লাউ তুদহিনু ফায়ুদহিনুন। তারা চায় আপনিও তেল মারেন, তাহলে তারাও তেল মারবে। তারা চায় আপনি শিথিলতা প্রদর্শন করেন দ্বীনের কাজে, তাহলে তারাও আপনার প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করবে। আপনি তো আপনার পথ থেকে সরছেন না, এই জন্য ব্যর্থ হয়ে আপনাকে পাগল অপবাদ দিচ্ছে। নবীজি, তারা চায় আপনি তাদের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করুন, তারা যা চায় তাতে আপনি শরীক হন, তাহলে তারাও আপনার প্রতি সহনশীল, শিথিল হবে। নবীজি, আপনি এই সমস্ত মিথ্যুকদের, এই সমস্ত মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের অনুসরণ করবেন না। ওয়ালা তুতি' কুল্লা হাল্লাফিম মাহিন। এবং আপনি অনুসরণ করবেন না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যারা কথায় কথায় কসম খায়, যারা কথায় কথায় শপথ করে, মানুষ তাদের কথা বিশ্বাস করে না, সারা জীবন পাকনামি করে ঘুরে বেরিয়েছে, সারা জীবন মিথ্যা কথা বলেছে, মানুষকে কথা বিশ্বাস করানোর জন্য কথায় কথায় কসম খায়, আল্লাহর কসম আমি এটা করেছি, আল্লাহর কসম আমি এটা করি নাই।
নবী আপনি এই সমস্ত বেশি শপথকারীদের অনুসরণ করবেন না। হাল্লাফিম মাহিন, এই সমস্ত কসমকারী নিকৃষ্ট ব্যক্তির কথা আপনি শুনবেন না। হাম্মাজিম মাশাইম বিনামিম, নবীজি আপনি অনুসরণ করবেন না ওই সমস্ত ব্যক্তির যারা মানুষের পিছনে নিন্দা করে, আরেকজনের পিছনে কথা বলে বেড়ায়, এগুলোর অনুসরণ করবেন না। মাশাইম বিনামিম, যারা চুগলখুরি করে বেড়ায় তাদের আপনি অনুসরণ করবেন না। মান্নাইল লিল খায়রি মু'তাদিন আযীম, যারা ভালো কাজে বাধা দেয় আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না, কথা শুনবেন না। মু'তাদিন আযীম, যারা সীমালঙ্ঘনকারী, যারা পাপিষ্ঠ, ওগুলোর কথা আপনি শুনবেন না। উতুল্লিম বা'দা যালিকা জানিম, যারা রুক্ষ স্বভাবের অধিকারী, যারা রূঢ় স্বভাবের অধিকারী, যারা কঠোর স্বভাব বিশিষ্ট, শুধু তাই নয় অবৈধ সন্তান, জারদ সন্তান, বাপের ঠিক নাই, জন্মের ঠিক নাই, এগুলোর আপনি অনুসরণ করবেন না। বোঝা গেল যেগুলো নবীজিকে পাগল বলছিল এগুলোর জন্মেও কি ছিল? সমস্যা ছিল। এই জন্য আল্লাহ এই কথাটা বললেন। উতুল্লিম বা'দা যালিকা জানিম, কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বলছেন। হাল্লাফিম মাহিন, বেশি বেশি কসম খায়, কথায় কথায় কসম, নিকৃষ্ট, মানুষের পিছনে নিন্দা করে বেড়ায়, চুগলখোর, ভালো কাজে বাধা দেয়, সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ। শুধু তাই নয়, শেষে বললেন এর স্বভাবটাই নষ্ট, রূঢ় স্বভাব, কঠিন স্বভাব, মানুষের সাথে নরম আচরণ করতে পারে না, আচরণ করলেই খালি গরম, খালি গরম, খালি গরম। শুধু তাই নয়, বা'দা যালিকা জানিম, কুখ্যাত, অবৈধজাত সন্তান, এগুলোর অনুসরণ করিয়েন না। কানা যা মালিন ওয়া বানিন, এই কারণে যে এদের তো অনেক সন্তান আছে, এদের তো অনেক ধন সম্পদ আছে, এই কারণে অনুসরণ করিয়েন না। মানে যেই লোকগুলো নবীজিকে গালিগালাজ করছিল, পাগল বলছিল, সন্তান বেশ ছিল, সম্পদ বেশি ছিল, দুনিয়ার দিক থেকে পরিপূর্ণ। তারা মনে করেছে যে আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালো না বাসতো তাহলে কি এই সন্তান আর সম্পদ দিত? বুঝেন না এই কথা? তাদের হিসাবটা হইলো সেটা, যে আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালো না বাসতো তাহলে কি এত সন্তান আর সম্পদ দিত? সুতরাং আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে ধন সম্পদ দিয়েছেন এবং সন্তান বেশি দিয়েছেন, অতএব আমরা হচ্ছি শ্রেষ্ঠ, আমরা হচ্ছি ভালো, আমরা হচ্ছি সুস্থ, আর মুহাম্মদ হইছেন পাগল। বলেন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ বললেন নবীজি এগুলার অনুসরণ করেন না, এগুলা আছে দেখা, সন্তানের সম্পদ আছে দেখা অনুসরণ করার দরকার নেই। ইযা তুতলা আলাইহি আয়াতুনা ক্বালা আসাতিরুল আউয়ালিন, এই পাপিষ্ঠরা তো এমন, যখন আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন পাপিষ্ঠগুলো বলে হাযা ক্বালা আসাতিরুল আউয়ালিন, এই সমস্ত হচ্ছে পূর্ববর্তীদের লোকদের কিচ্ছা কাহিনী। বলেন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর কোরআন যখন তিলাওয়াত করা হয় কয় এগুলো তো পূর্ববর্তীদের গল্প কাহিনী, কিচ্ছা কাহিনী। আল্লাহ বলেন সানাসিমুহু আলাল খুরতুম, আমি অচিরেই এদের নাকে দাগ দিব, এদেরকে লাঞ্ছিত করব, অপমানিত করব। তারা মনে করেছে আমি তাদেরকে সম্পদ দিয়েছি, আমি তাদেরকে ধন দিয়েছি, আমি তাদেরকে সন্তান দিয়েছি, তারা মনে করেছে আমি তাদেরকে আর কখনো ধরব না। এটা ভাবলে হবে না। ইন্না বালাউনাহুম কামা বালাউনা আসহাবাল জান্নাহ ইয আকসামু লা ইয়াসরিমুন্নাহা মুসবিহিন, নিঃসন্দেহে আমি তাদের পরীক্ষা করছি যেভাবে বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। কথাটা বুঝতে পারছেন? আমি তাদেরকে পরীক্ষা করছি যেভাবে বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। এটা আবার কি? এটা আবার কি? বিষয়টা হলো ইয়ামান
একটা দেশ, নাম শুনেছেন? ওখানে একজন ভালো লোক ছিলেন, সৎ ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহ তাআলা ওনাকে বিশাল একটা বাগান দান করেছিলেন। ওনার জীবনের অভ্যাস ছিল বাগানে ফসল আসলে, ফসল যখন কাটতেন 3টা ভাগ করতেন। একটা ভাগ হলো নিজের জন্য, আরেকটা ভাগ হলো আত্মীয় স্বজনের জন্য, আর আরেকটা ভাগ হলো গরিব মিসকিনদের জন্য। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এভাবেই বন্টন করে গেছেন। তার সন্তান ছিল 3 জন। বাবার মৃত্যুর পরে 3 জন বসে তারা আলোচনা করলো যে আমাদের বাবার জ্ঞান বুদ্ধি কম ছিল, তিনি বুঝতেন না, যার কারণে সম্পদ জমা করেন নাই, তিনি সবাইকে দান করে শেষ করে ফেলেছে। আমরা যেহেতু বুদ্ধিমান, অতএব আমরা এক দানাও আর কাউকে দিব না, সমস্ত সম্পদগুলো আমরা 3 ভাই ভোগ করব। এই হলো তাদের শপথ। মেজ ভাই যেটা ছিল, সে বলল কাজটা ভালো হবে না রে, আব্বু যেভাবে চলে গেছেন, যেভাবে দান করেছেন, আমাদেরও উচিত এইভাবে চলা। এখন 2 ভাই একদিকে, মাঝের ভাই আরেকদিকে, বিষয়টা আর প্রাধান্য পায় নাই। শেষ পর্যন্ত সেও তাদের দলে বেরিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের ঘটনা এখানে ইশারা করেছেন। এই লোকগুলো এই কথা বলল যে আমরা কাউকে দিব না, আমরাই ভোগ করব। এমনকি তারা ইনশাআল্লাহ বলল না, আমরা ফসল কাটবো, আমরাই ভোগ করব, ইনশাআল্লাহ এই শব্দটুকুও তারা বলল না। পরিণতি কি দাঁড়ালো? ফসল যখন কাটতে গেল, গিয়ে দেখে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসে সমস্ত ফসলকে তছনছ করে দিয়েছে। বলেন নাউজুবিল্লাহ। বুঝছেন তো বাগানওয়ালা? আল্লাহ তাআলা ওদিকে ইঙ্গিত করেছেন, নিঃসন্দেহে আমি এই কাফির মুশরিকদেরকে পরীক্ষা করেছি, পরীক্ষা করছি, পরীক্ষা করব, যেভাবে আমি বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। বাগানওয়ালারা বাগান দেখে হুঁশ ছিল না, ওটা যে আমি দিয়েছিলাম। তারা বলল তারা আর কাউকে দিবে না, তারাই ভোগ করবে, তারা ফসল কাটবে ইনশাআল্লাহ, আমি আল্লাহ চাইলে কাটবে, সেটাও বলল না। তারা মনে করেছিল তাদের বাগান আমি আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে আযাব পাঠিয়ে বাগানওয়ালাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছি, এই কাফির মুশরিকগুলোও নিজেদের ধন সম্পদ সন্তান দেখে খুব খুশি যে আমাদেরকে আল্লাহ সব দিয়েছেন, চিরকাল থাকবে। না না, সেই বাগানওয়ালাদেরকে যেভাবে ধ্বংস করেছি, ওই কাফির মুশরিকগুলোকেও এভাবে ধ্বংস করেই ছাড়বে। কথাটা বুঝতে পারছেন আপনারা? আল্লাহ তাআলা ওদিকে ইঙ্গিত করছেন, ইয আকসামু লা ইয়াসরিমুন্নাহা মুসবিহিন, যখন তারা শপথ করেছিল ভোর হওয়া মাত্র সকাল সকাল আমরা ফসল কেটে আনবো, যাতে কেউ না দেখে, একবারে সকাল হবেই 3 ভাই চলে যাব, গিয়ে নিয়ে আসবো। ওয়ালা ইস্তাফনুন, তারা ইনশাআল্লাহ এটাও বলে নাই, মানে সকালে যে ফসল কাটবো ইনশাআল্লাহ এটাও বলে নাই। ফাতাফা আলাইহা তাইফুম মির রাব্বিকা ওয়া হুম নাইমুন, তারপর তারা যখন ঘুমন্ত ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা প্রদক্ষিণকারী, একটা আযাব, একটা শাস্তি তাদের বাগানের চতুর্দিকে ঘুরান দিল, প্রদক্ষিণ করলো, ঘুরলো। فأصبحت كالصريم, আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব এসে প্রদক্ষিণ করার কারণে, ঘোরাফেরা করার কারণে সকালবেলা কাটা ক্ষেতের মতো, কাটা ফসল ক্ষেতের মতো পুরা বাগান শেষ হয়ে গেল। নাউযুবিল্লাহ। ফাতানাদাউ মুসবিহিন, সকাল যখন হলো এক ভাই আরেক ভাইকে ডাকলো, আনিখদু আলা হারফিকুম ইন কুনতুম সারিমিন, তোমরা ফসল কাটতে চাইলে সকাল সকাল চলো। ফানতালাকু ওয়া হুম ইয়াতাখাফাতুন, তারা চুপিসারে চলতে লাগলো আর বলতে থাকলো, আল্লা ইয়াদখুলান্নাহাল ইয়াওমা আলাইকুম মিসকিন, আজকের দিনে আমাদের বাগানে একটা মিসকিনের বাচ্চারাও ঢুকতে দেব না। বলেন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ ইয়াদখুলান্নাহাল ইয়াওমা আলাইকুম মিসকিন, যে আজ যেন কোনো মিসকিন তোমাদের কাছে এই বাগানে ঢুকতে না পারে। এর আগে আগেই সব স্বাভাবিক। ওয়া গাদাউ আলা হারদিন কাদিরিন,
এবং তারা দ্রুত বেগে ভোরবেলা নিজেরা ফসল কাটতে সক্ষম মনে করে বাগানের দিকে চলে গেল। ফালাম্মা রাআউহা ক্বালু ইন্না লাদাল্লুন। তারা গিয়ে যখন বাগানের এই দুরবস্থা দেখলো, তারা প্রথমে ভাবছে যে আমরা মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছি। ইন্না লাদাল্লুন, আমরা আমাদের রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য রাস্তায় অন্য জায়গায় চলে আসছি। কারণ এটা তো কল্পনার বিষয় না, এক রাত্রে সব শেষ। কিছুক্ষণ চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো না, জায়গা তো ঠিক আছে, রাস্তাও তো ঠিক আছে, আমাদের বাগান আমাদের জায়গা, আমরা চিনব না, সবই তো ঠিক আছে। তাহলে পরক্ষণে তারা বুঝতে পারলো কাজ তো অন্য জায়গায় হয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আযাব পাঠিয়েছেন। বাল নাহনু মাহরুমুন, আমরা পথ হারাই নাই, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি। قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون। ওই যে ভাই আগে বাধা দিয়েছিল, মেজো ভাই, সে বলল আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই, আমি কি বলি নাই, মানে আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে এই আকামটা করিও না? আব্বু যেভাবে মানুষকে বন্টন করতেন সেভাবে আমরা চলি, আমার তো কথা শুনো নাই তোমরা। লাউলা তুসাব্বিহুন, কেন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছো না? ক্বালু সুবহানা রাব্বিনা ইন্না কুন্না যালিমিন, তখন তারা সবাই বলল আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। সুবহানা রাব্বিনা ইন্না কুন্না যালিমিন, আমরা নিঃসন্দেহে জালিম, অত্যাচারী। فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দোষারোপ করতে থাকলো। দুর্ঘটনা ঘটলে কি করে একজন আরেকজনকে দোষে শুরু হইল। فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين। তখন তারা বলল হায় আফসোস, আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি, আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম, এখন টের পাইছি। عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون। আশা করা যায় আমাদের রব আমাদের উপর দয়া করবেন এবং আমাদের এই বাগানের পরিবর্তে আরো উত্তম একটা বাগান আমাদেরকে দান করবেন। ইন্না ইলা রাব্বিনা রাগিবুন, নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি, আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হয়েছি। আল্লাহ তাআলা এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন নিঃসন্দেহে আমি এই আরবের কাফির মুশরিক এগুলাকে পরীক্ষা করছি যেভাবে ওই বাগানওয়ালাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। সন্তান বেশি আর সম্পদ বেশি আর বাহাদুরি করো আর আমার নবীকে পাগল বলো, তোমাদের এই বাহাদুরি টিকবে না। নবীজি আপনিও দেখবেন, তারাও দেখবে। পৃথিবীবাসী দেখেছে 1400 বছরেরও বেশি হয়ে গেছে পৃথিবীর মানুষের দিলের ভিতরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর কাফির, বর্তমান কাফির মুশরিকেরাও ওই সমস্ত তাদের পূর্বসূরীদের নামটাও রাখতে চায় না। রাখে কেউ? রাখে কেউ? আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিয়েছে কাযালিকাল আযাব, এভাবেই আযাব হয়। ওয়াল আযাবুল আখিরাতি আকবার, পরকালের শাস্তি আরো মারাত্মক, আরো ভয়াবহ, আরো বড়। লাউ কানু ইয়ালামুন, যদি তারা বুঝতো, যদি তারা জানতো। ইন্না লিল মুত্তাকিনা ইনদা রাব্বিহিম জান্নাতিন নাঈম, মুত্তাকিদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান সমূহ, নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত সমূহ, নিয়ামতপূর্ণ বাগান সমূহ। আফানাজআলুল মুসলিমিনা কাল মুজরিমিন, আচ্ছা যারা আমি আল্লাহর অনুগত, আমি কি তাদেরকে ওদের মতো বানিয়ে দিব যারা আমার বিরুদ্ধাচরণকারী, যারা পাপিষ্ঠ? আল্লাহ প্রশ্ন করছে, যারা আমার কথা শুনছে, আমার কথা মানছে, আমি কি এদেরকে ওই সমস্ত লোকদের মতো বানিয়ে দিব যারা পাপিষ্ঠ, যারা আমার কথা শুনে না, যারা আমার কথা মানে না? মা লাকুম কাইফা তাহকুমুন, এই কাফিররা তোমরা কেমন ফয়সালা করো? তোমাদের বিচার বিশ্লেষণ কেমন? কেমন তোমাদের বিচার বিশ্লেষণ?
আম লাকুম কিতাবুন ফীহি তাদরুসুন, তোমাদের কাছে কি কোনো কিতাব আছে যেটার মাঝে তোমরা পড়ছো, যেটার মাঝে তোমরা পাঠ করেছো, যেটার ভিতরে এগুলো আছে? ইন্না লাকুম ফীহি লামা তাখায়্যারুন, যে সেখানে তোমরা যা পছন্দ করো তাই পাবে। আম লাকুম আইমানুন আলাইনা বালিগাতুন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ ইন্না লাকুম লামা তাহকুমুন, নাকি তোমরা আমার থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এমন কোন কসম রেখেছো যে তোমরা যা নির্ধারণ করবে তাই সেখানে পাবে, এমন কিছু আছে? সালহুম আইয়ুহুম বিযালিকা যাঈম, হে রাসূল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন তাদের মধ্যে এই সমস্ত বিষয়ের কে জিম্মাদার। আম লাহুম শুরাকা, তাদের কি কোনো শরীক আছে? ফালিয়াতু বিশুরাকাইহিম ইন কানু সাদিকিন, আল্লাহর প্রভুত্বে তাদের যদি কোনো শরীক থাকে, তারা যদি সত্যবাদী হয়, বলেন তাদের শরীকগুলারে নিয়ে আসতে। ইয়াউমা ইউকশাফু আন সাকিন ওয়া ইউদআউনা ইলা সুজুদি ফালা ইস্তাতিউন, যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাক খুলে দেওয়া হবে, যেদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাক খোলা হবে, কুদরতি পায়ের গুছা খোলা হবে, ওয়া ইউদআউনা ইলা সুজুদ, এবং সিজদার জন্য আহ্বান করা হবে, ফালা ইস্তাতিউন, এই কাফিরেরা মুশরিকেরা পাপিষ্ঠরা সিজদা করতে সক্ষম হবে না, সিজদা করতে পারবে না। ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم, তাদের দৃষ্টি তাদের চক্ষু সেদিন অবনত থাকবে। তারহাকুহুম জিল্লাহ, তাদেরকে লাঞ্ছনা সেই কিয়ামতের দিনে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ওয়াকাদ কানু ইউদআউনা ইলা সুজুদি ওয়া হুম সালিমুন, অথচ এই জালিমগুলোকে দুনিয়ার জীবনে সুস্থ থাকা অবস্থায় সিজদা করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, তখন তারা সিজদা করে নাই। আর সিজদা করলেও শরীক করছে, এক আল্লাহ মানে নাই। আল্লাহ বলেন ফাযারনি ওয়া মান ইউকাযযিবু বিহাযাল হাদীস, নবীজি যারা আমার কোরআনকে, যারা আমার কিতাবকে, যারা আমার বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এগুলোকে আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিন, আপনি চিন্তামুক্ত থাকেন। সানাস্তাদরিজুহুম মিন হাইসু লা ইয়ালামুন, এই সবগুলারে আমি এমন ভাবে পাকড়াও করব যে তারা টেরও পাবে না। আল্লাহু আকবার। ওয়া উমলি লাহুম ইন্না কাইদি মাতিন, আমি তো কিছুটা তাদেরকে সুযোগ দেই, নিঃসন্দেহে আমার কৌশল অত্যন্ত মজবুত, অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইন্না কাইদি মাতিন। আম তাসআলুহুম আজরা, আম তাসআলুহুম আজরা ফাহুম মিন মাগরামিন মুসকালুন, হে নবী আপনি কি তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাচ্ছেন যে জরিমানার ভারে তারা নুয়ে পড়েছে? আপনি তো তাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চান না, এমন করে কেন? আম ইনদাহুমুল গায়বু ফাহুম ইয়াকতুবুন, নাকি এই সমস্ত কাফিরদের কাছে গায়েবের কোনো খবর আছে যেটা তারা লিখে রাখে? কথাগুলো বুঝছেন? ফাসবির লিহুকমি রাব্বিকা ওয়া লা তাকুন কাসাহিবিল হুদ, হে নবী আপনি ধৈর্য ধারণ করুন আপনার রবের নির্দেশের, আপনি মাছওয়ালার মতো হয়েন না। মাছওয়ালা বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো ইউনুস আলাইহিস সালাম। ইউনুস আলাইহিস সালামের কাহিনী আবার লম্বা, আমি সেদিকে যাব না। ইয নাদা ওয়া হুয়া মাকযুম, মাছ সম্পর্কিত ব্যক্তির মতো আপনি হয়েন না। ইয নাদা ওয়া হুয়া মাকযুম, যখন সে আমাকে ডেকেছিল বেদনার্ত অবস্থায়, ব্যথিত অবস্থায়, দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থায়, আপনি সেই মাছের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির মতো অর্থাৎ ইউনুস আলাইহিস সালামের মতো হয়েন না, আপনি ধৈর্য ধারণ করুন। লাউলা আন তাদারাকাহু নি'মাতুম মির রাব্বিহ লানুবিদা বিল আরাই ওয়া হুয়া মাযমুম, ইউনুস আলাইহিস সালামের প্রতি তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যদি না থাকতো তবে সে খোলা ময়দানে নিক্ষিপ্ত হতো নিকৃষ্ট অবস্থায়। ফাজতাবাহু রাব্বুহু ফাজআলাহু মিনাস সালিহিন, ইউনুস আলাইহিস সালামকে তার প্রতিপালক মনোনীত করেছেন। ওয়াজআলাহু মিনাস সালিহিন, এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়া ইন ইয়াকাদুল্লাযীনা কাফারু লায়ুযলিকুনাকা বিআবসারিহিম লাম্মা সামি'ুদ যিকর ওয়া ইয়াকুলুনা ইন্নাহু লামাজনুন
ওয়ামা হুয়া ইল্লা যিকরুল লিল আলামিন। নবী গো, এই সমস্ত কাফিররা আপনি যখন তেলাওয়াত করেন, আপনি যখন কোরআন তেলাওয়াত করেন, তারা কোরআনের আওয়াজ শুনতে পায়। কোরআনের আওয়াজ শোনার পরে তারা আপনার দিকে এমন শক্তভাবে তাকায়, তারা আপনার দিকে এমন তীব্র দৃষ্টিতে তাকায়, মনে হয় যেন আপনাকে নড়বড় করে ফেলবে, খেয়ে ফেলবে। রাগে ক্রোধে আপনার দিকে এরকম খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় যে তাদের দৃষ্টি দ্বারাই আপনাকে কি করবে, আপনার পথ থেকে নড়বড় করে ফেলবে, শেষ করে দিবে। وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, আর তারা বলে মুহাম্মদ পাগল। বলেন নাউযুবিল্লাহ। আল্লাহ কি বলেছেন? মা আনতা বিনি'মাতি রাব্বিকা বিমাজনুন, আপনি আপনার রবের দয়ায় কি নয়, পাগল নয়। কি নয়? পাগল নয়। ওয়ামা হুয়া ইল্লা যিকরুল লিল আলামিন, যেই কিতাব তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছেন সেই কিতাব পুরো জগৎবাসীদের জন্য হচ্ছে উপদেশ। সেই উপদেশ গ্রন্থ, সেই বাণী আপনার উপর আমি নাজিল করছি, আপনি আমার বার্তাটুকু তাদের কাছে পৌঁছাচ্ছেন, তারা আপনাকে পাগল বলছে। কি বলছে? আর আমার কোরআনকে বলছে পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী। আল্লাহ বলেন আপনিও পাগল নয়, আর আমার কিতাব পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী নয়, বরং পুরা জগৎ সমূহের জন্য উপদেশ। কথা বুঝতে পারছেন? আমার প্রিয় ভাইয়েরা, সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাজিলকৃত কিতাব, যেটাকে মুশরিকেরা বলেছিল, কাফিররা বলেছিল পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা কাহিনী, আল্লাহ বলেছেন কি জগৎবাসীদের জন্য উপদেশ। যেই নবীর উপর নাজিল হয়েছিল তাকে কাফিররা বলেছিল পাগল। আল্লাহ কি বলেছেন? অচিরেই দেখা যাবে কে আসল পাগল, আপনিও দেখবেন, তারাও দেখবে। সেই উপদেশ বাণী এই প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়। কথা বুঝতে পারছেন? কথা বুঝাইতে পারছি? সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে শেখানো হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে যারা পড়ছে, যারা পড়াচ্ছে, যারা মেহনত করছে, যারা সহযোগিতা করছে, সবাইকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমার প্রিয় ভাইয়েরা, যেই রাসূলকে কাফিররা পাগল বলছিল, আসলে তিনি কেমন ছিলেন এই সম্পর্কে আমি দুইটা হাদিস বলবো। সহিহ বুখারী 6038 নম্বর হাদিস। عن أنس رضي الله تعالى عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت। আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 10 বছর খেদমত করেছি। কয় বছর? কয় বছর খেদমত করেছেন? সবাই বলেন 10 বছর। তিনি কি বলছেন? একজন মানুষ 10টা বছর একজন ব্যক্তির খেদমত করেছে, 10 বছর খেদমত করার পরে মন্তব্য করছেন ফামা ক্বালা লি উফ ওয়ালা লিমা সানাত ওয়ালা আল্লা সানাত। কোনদিন নবীজি আমাকে কোনো বিষয়ে উফ শব্দটা পর্যন্ত বলেন নাই, এবং বলেন না এই কাজটা কেন করলে না, এই কাজটা কেন করলে। আল্লাহু আকবার। এমন একটা মানুষকে তারা কি বলল? বুঝছেন তো? এরপরে আসেন, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ভালো জানে তার স্ত্রী। দুনিয়ার কাছে সে যত ভালোই থাকে, স্ত্রীর কাছে আসল চরিত্র ধরা পড়ে, তাই না? আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তমা স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। মুসনাদে শুআইব 25813 নম্বর হাদিসে আছে। سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن। জিজ্ঞেস করা হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন নবীজির চরিত্র তো হচ্ছে আল কুরআন। আল কুরআন পড়ো, নবীজিকে চিনো। আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে পবিত্র সুমহান চরিত্রের অধিকারী
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করার এবং তার শত্রুদেরকে প্রতিহত করার তৌফিক দান করুন। এবং সূরাতুল কলমে যে আলোচনা হলো, যে আলোচনা শুনলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই সূরার আলোচনা এবং উপদেশগুলো গ্রহণ করে আমাদের জীবনকে সাজানোর তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন।